بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے۔ واقعہ کربلا میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس بات سے تو ہم سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ حالات و واقعہ سن کر بڑے ہوئے، مگر افسوس کہ آج بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا دراصل تھا کیا، ہوا ہی کیوں تھا، اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات تھیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالوں کی محنت کو صرف 50 سال کے بعد ہی اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، مگر امام حسین اور ان کے خاندان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کو اس طرح سے بے دردی سے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے، اور ان کو شہید کرنے والی یہ جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، مگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، مگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور پھر فرقہ واریت سے اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ آپس میں شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل اور حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ فرقہ واریت پہ مت جائیں، یہ ویڈیو کسی فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بنی۔ میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بائعت کرے۔ اے مسلمان، میں حسین ہوں، میرے جد رسول اللہ، میری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے لے کر 3 برے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان کے قاتلوں سے ان کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بات
खलीफा नामजद नहीं करेंगे, बल्कि इनकी मौत के बाद मुसलमान अपनी मर्जी से खलीफा को चुनेंगे, जो कि अब तक खिलाफत का निज़ाम मुसलसल चला आ रहा है। शाम और इराक की मस्जिदों के अंदर जो आप हमारे बाप हज़रत अली पर गालम गलोच करवाते हैं, इसे ख़त्म करेंगे। और यूँ पूरी मुस्लिमा की हुकूमत अमीर मुआविया ने संभाल ली और पूरे 20 साल तक ये इस्लाम के बादशाह बन गए, मगर फिर भी इनका दिल नहीं भरा और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस मुआहदे को इस तरह से तोड़ दिया कि इन्होंने अपने बेटे यजीद को खलीफा नामजद करके इसके लिए तलवार के ज़ोर पर बैत लेना भी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि बाप के बाद खुद ही बेटे को खलीफा नामजद करना ये बादशाहत के निज़ाम में होता है, खिलाफत के निज़ाम में नहीं, क्योंकि खिलाफत के निज़ाम के अंदर तमाम बड़े बुजुर्ग और कबीले के लोग मिलकर फैसला करते हैं और एक खलीफा को चुनते हैं। लेकिन इसी दौरान हज़रत हसन को बनु उमैया के लोगों ने सिर्फ 6 महीने के अंदर जहर देकर शहीद कर दिया। कोई एक शर्त भी मुआविया ने पूरी नहीं की। बनु उमैया इस दौरान अपने मेंबरों पर हज़रत अली को बागी और हारजी करार देकर इन पर लानत और सब सितम करवाया करते, हत्ता कि जुम्मा के खुतबा के अंदर भी ये अल्फाज शामिल थे जिन्हें उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौर में ख़त्म करवाया। अजीब लोग थे कि दरूद भी पढ़ते थे कि सलाम हो मोहम्मद पर और इनकी आल पर, और साथ साथ इनकी औलाद को करबला के अंदर शहीद भी कर दिया। और यूँ तलवार के ज़ोर पर बैत लेकर यजीद शाम के अंदर मुसलमानों का खलीफा बन गया और इसने खुद को मुसलमान कहकर वो काम किए जो कि आज के दौर के अंदर भी काफिर भी या मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी इनके खिलाफ नहीं कर सकता। जो सलूक बनु उमैया ने मुसलमानों के साथ किए, इन्होंने देखा कि जब काफिर रह कर मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर सियासत के अंदर मुनाफिकत करके सिर्फ अपनी ख़ानदानी दुश्मनी के बुनियाद पर नमाज का तरीका तक बदल दिया। हज के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तक पढ़ना बंद करवा दिया। ये लोग जुम्मा की नमाज दोपहर 12 बजे शुरू करके शाम को ख़त्म करते और जो भी शख्स इसकी मुखालफत करता फ़ौरन से इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे देते। इन लोगों को इस्लाम, अच्छाई और बनु हाशिम से चिढ़ थी। जब मुआविया ने अपनी ज़िंदगी के अंदर यजीद के लिए तलवार के ज़ोर पर बैत लेना शुरू की, तो बड़े बड़े सहाबा ने एजाज़े मुक़द्दस से इनकार कर दिया और सिर्फ हज़रत हसन के मुआहिदे की वजह से इंतज़ार करते रहे, खामोश रहे। मगर जब मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खलीफा बना, तो लोगों ने कहा कि बस बहुत हो गया। शाम और इराक के लोग भी अब इससे छुटकारा चाहते थे, इसलिए इमाम हुसैन को अगला खलीफा चुनकर इनकी बैत करना चाहते थे। इसीलिए कूफा के लोगों ने कई हज़ार खतूत इमाम हुसैन को लिखे कि आप यहाँ कूफा आ जाएं, हम सब आपकी बैत करके आपकी सरबराही में यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इमाम हुसैन ने इस बात को कंफर्म करने के लिए मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था कि वो हालात का जायज़ा लेकर आपको ख़बर करें कि क्या वाकई ऐसा मामला है। मुस्लिम बिन अकील ने हालात का जायज़ा लेकर ये खत लिखा कि आप यहाँ पर आ जाएं, कूफा के लोग वाकई आपकी बैत करना चाहते हैं। जिसके बाद आप हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान बनु हाशिम और जानिसारों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। यजीद को खबर मिली तो इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया कि इन्हें वहीं पर रोक कर इबरतनाक सज़ा दें। अब जाहिर है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बैत लेकर खलीफा बन जाते, तो बनु उमैया के इस पलीत यजीद की हुकूमत भी बाकी न रहती और साथ साथ इस ख़ानदान यानी बनु उमैया की भी हुकूमत ख़त्म हो जाती। इसलिए इसने लश्कर भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मकाम पर ही रोक लिया था कि वो कूफा में दाखिल ही ना हो सकें। और इब्ने साद को, जो कि साद इब्ने अबी वकास का बेटा था, इसने यजीद के लिए इमाम हुसैन से बैत लेना चाहिए, क्योंकि इसको रे के इलाके की हुक्मरानी का लालच देकर यजीद ने भेजा था। इसके अलावा करबला के अंदर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फ़ौज भी शामिल थी। अगर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हुकूमत को मान लेते, तो इसका मतलब ये था कि उस दौर की बदतरीन ताकत को तलवार के ज़ोर पर मान लेना, जिसके बाद क़यामत तक आने वाला
ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شہرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے تو اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کی آنکھوں میں اور کانوں میں بچپن سے سن سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا، مگر کوفہ کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں، اور اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ جام دیکھ لیا حسین، بولو حسین آخر چپ کیوں ہو، جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری چھڑی ان کے ڈہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ یزید اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو دل جیسے پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا، اور واقعہ ہرا ہوا جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ کے اندر ہر مسلمان کی جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی خوب نقصان پہنچا۔ اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یزید کی موت کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ایک خلیفہ بن گیا۔ یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹری سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے، اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں جس کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال باقی رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا، اپنی خود سے من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تاریخ کو حدیث مبارکہ یا پھر قرآن سے لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے
तुम एक दूसरे से जंग करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के शोहदा की कब्रों पर ये खुतबा इसलिए दिया था कि लोगों को ये सबक मिले कि इन्हीं में से लोग थे जिन्होंने माले गनीमत के लालच के अंदर गफलत में आकर अपनी फतह को शिकस्त में बदल दिया, लेकिन तुम लोग दुनियादारी के लालच के अंदर ऐसा मत करना। इसके बाद आप खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आपके अंदर मरवान के कुछ लड़के अपने मेंबर पर उछलते कूदते हुए दिखाए गए हैं। इस खुतबा के बाद सहाबा किराम ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को किसी ने भी अपनी वफ़ात तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुरान करीम की सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि ए मोहम्मद तुम पर ईमान लाने वाले मुसलमान भी एक जैसे नहीं हैं, इनमें भी किस्में हैं। एक है साबिकूनल अव्वलून, जो आगे बढ़कर सबसे पहले ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया और हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, हर एक जंग के अंदर अपने मालो जान के साथ शरीक हुए। इन्हें कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। इसके अलावा दूसरी किस्म के लोग हैं आला दर्जे के मुनाफिक। एक सहाबी और मुनाफिक, ऐसा भला कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया था कि मेरे सहाबा किराम के अंदर भी मुनाफिक हैं, मगर मैं इनके नाम बताकर नहीं जा रहा ताकि ये राज खुल ना जाएं। मगर हुज़ैफा बिन यमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने ये नाम बता दिए ताकि खिलाफत के अंदर इनके नामों को शामिल ना किया जाए। और तीसरी किस्म के सहाबी वो थे जो कि कभी अच्छे काम करते थे और कभी बुरे, यानी रज़ियल्लाह का टाइटल सब सहाबियों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो कि सुलह हदैबिया से पहले तक मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे। इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जाने, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर सुलह हदैबिया के बाद कोई सहाबी ईमान लाए और अच्छे आमाल किए तो वो भी नेक सहाबा के अंदर शामिल होगा। अगर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो यजीद पूरी दुनिया को ये कह सकता था कि तुम लोग क्या चीज़ हो, देखो नवासा रसूल ने मेरी बैत की है। इसे खुला लाइसेंस मिल जाता खिलाफत को बादशाहत में बदलने का, लेकिन इमाम हुसैन ने ये मिसाल रहती दुनिया तक कायम की कि गर्दन तो कट सकती है पर जालिम की हुकूमत को चलने नहीं दे सकती, चाहे हम तादाद में कम ही क्यों ना हो। लेकिन असल इस्लामी तारीख यही है जो कि सही हदीस और कुरान से साबित है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हमारी हदायत के लिए छोड़ के गए थे। इनसे भी अगर किसी को हदायत ना मिले और हकीकत का पता ना चले तो तब तो आसमान से फरिश्ते आकर भी उसको कायल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और दिलों पर मोहर लगा दी है। जन्नत और दोज़ख के फैसले करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का निकाह मुहर्रम में हुआ था। शहादत मनहूस अमल नहीं है, शहादत एक मुबारक अमल है। 10 मुहर्रम पहले भी फजीलत वाला दिन था, बल्कि मुहर्रम महीना ही फजीलत वाला था। हुसैन इब्ने अली की शहादत की वजह से ये महीना और मुकद्दस हो गया। हर इंसान को अपने मसलक पर अमल करने की इजाज़त है और हमारे दीन में भी किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। आजकल के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रबीउल अव्वल को भी पूरे जोशो जज्बे से मनाते हैं, जैसा कि जुलूस निकालते हैं, और जब मुहर्रम का महीना आता है तो सोग भी करते हैं और मरसिये भी सुनते हैं। ऐसे लोगों को अपने फ़िरके का पता होना चाहिए। हमारे नबी ने जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा, जिनका हकीकी गम था, उनको नहीं रोने दिया, तो हमें कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम चीखो पुकार की इजाज़त देंगे। सैयदना हुसैन इब्ने अली तो प्यास जुल्म से शहीद हुए। वो एक तरफ तो आप कहते हैं वो प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला था, दूसरी तरफ आप उस दिन में लोगों को पानी पिला रहे हैं। इसकी लॉजिक भी नहीं बनती कोई। इस्लाम ने 10 मुहर्रम को रोज़े का दिन करार दिया। रोज़ा और सबील इकट्ठे नहीं हो सकते। आप पानी पिलाएं, पूरा साल पानी पिलाएं, गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं। इस चीज़ के लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं। अब आप मुलाहिज़ा फरमाइए मुहर्रम उल हराम के मुताल्लिक़ शिया अलामा के कुछ अहम बयानात।
25-30 साल से कौम को सुलाने का कैप्सूल दिया गया है। सो जाओ, कोई आकर बात करे तो बोलो आजादारी का दुश्मन है ये। वहां से भेजा जा रहा है और अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें आई हैं। अभी देखिएगा अगले साल तक क्या क्या आ रहा है आपके सामने। अभी मैंने अपने दोस्तों को शेयर किए कुछ चीजें जो वहां इस साल की गई हैं और अगले साल आपके यहाँ इंशाल्लाह इंपोर्ट की जाएंगी। और किसके जरिए से इंपोर्ट की जाएंगी खुद ही पहचान लेना। खवातीन का जंजीर का मातम आ रहा है। अली के शिया, कितनी शर्म का मकाम है ये। ना कहूं ये बात नहीं, मजलिस में क्यों कह रहे हैं? वो पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो दुनिया गालियां दे रही है, वो नहीं बोलो। आलिम ना बोले, मार दो, खत्म कर दो, फिर नहीं बोलेंगे। शर्म है, कुछ हया है? बाल खुले बच्चियां, अजीबो गरीब लिबास पहने बच्चियां, उनसे जंजीरें यूरोप में लगवाई जा रही है ताकि जमीन हमवार की जाए। या है ऐसे कुछ बदबख्त हैं ऐसे बदबख्त जो मौके की तलाश में हैं कि कब ये काम किया जाए यहां पे। क्यों? क्योंकि सब खामोश, बदमाशों के डर से, क्योंकि ये अपने साथ 100-150 बदमाश लेकर चलते हैं। मैं तो अकेला बैठा हूं ना, बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करा रहा हूं सब। पता नहीं कब मर जाऊं। नहीं बोले, क्या देंगे अल्लाह को जवाब? हम क्या मुंह लेके जाएंगे कब्र में? हमारे सामने ये सब हम चुप का रोजा रख रहे, नहीं बोलो, नहीं बोलो। समझ में आ रही बात मेरी? यहां तक बात पहुंच गई। किस मसाइब पे रो? हम इमाम हुसैन के नाम पर रो भी लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर मातम भी कर लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर भी खा लेते हैं, लेकिन कोई काम जो इमाम हुसैन ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें करबला जाकिर ने सिखाई है, इमाम हुसैन से नहीं सीखी। हमारे मुअल्लिम जाकिरीन हैं, हमारे मुअल्लिम हुसैन इब्न अली। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।